کیسٹ یہیں پر موجود ہے, کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں. موری شریف کے دربار پہ گئے 19 امیروں کو لے کر, پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ. ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا. اس نے کہا مولوی طارق جمیل اور 19 تبلیغی امیروں نے ذکر میں, فکر میں, حمد میں, نعت میں, قوالی میں, سما میں, وجد میں, ایک ایک کام میں شرکت کی. ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے, لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے, بننی کا فرق بھی نہیں ہے. میں مولوی طارق جمیل کو دعوت دیتا ہوں, اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو. پھر مولوی طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان, ولی الاولیاء قطب, غوث, ابدال, اور نیچے سے نعرے لگے, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, یا ایھا النبی. اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والے اور مجمع بریلویوں کا, ان کے عرس کا. نیچے سے نعرہ لگا نعرہ رسالت. یہ قبر پرستی کی دعوت ہے. قبروں پہ بیٹھو, قبر والوں کو حاجت سناؤ. اور قرآن اعلان کرتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. تم تو کہتے ہو ہمارے تبلیغی عالم نے قبر والے کو کہا, اس نے صدقہ کیا, اونٹ ذبح کیا. قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, یہ خود بندے دے پتر نے, یہ خود مخلوق ہے. اور حالت کیا ہے اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہے, یہ زندہ نہیں ہے. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے. بہت بڑی بدعقیدگی اہل ایمان میں, مسلمانوں کے اندر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, ان فضائل اعمال کو اپنے سینے سے لگانے کی وجہ سے جو پھیلی, اس میں ایک بڑی خطرناک بات رہبانیت کی دعوت, صوفیت کی دعوت. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے, مشکل کشائی کی دعوت, اس کو پکارو اس کو پکارو. ایک کہتا ہے فضائل درود کے اندر میں حج پہ گیا, صفحہ 116 ہے, میری ماں مر گئی وہیں رہ گئی, منہ کالا پیٹ پھول گیا. میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی. اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا, نیچے اترا, اس میں سے بندہ ظاہر ہوا, ماں کے منہ پہ, پیٹ پہ, جسم پہ ہاتھ پھیرا. وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں. اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے, پیاسے تھے, اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر اس کے منہ پر, اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تہمت. عائشہ فرماتی ہیں عورت بیعت کرنے کے لیے آئی, پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا, آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی. کہا عائشہ اس سے کہا ہاتھ پیچھے کرے, محمد نام محرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا. اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے منہ پہ, پیٹ پہ, جسم پہ ہاتھ پھیرا. اور وہی صوفیت کی بات, رہبانیت کی دعوت اس کتاب نے کیسے پیش کی یہ دیکھیے. ہمارے ہاتھ میں 356 صفحہ ہے, فضائل اعمال ہے. کہتے ہیں عبد الواحد مشہور صوفی ہیں, ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا, سو گئے, رات کو خواب آیا. خواب کے اندر وہی ایک حسین و جمیل خوبصورت ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکی نظر آئی. کہنے لگی تو سو رہا ہے, فکر کر میرے لیے, بھاگ دوڑ کر. اٹھے اور اٹھنے کے بعد قسم اٹھا کر کہا آج کے بعد کبھی نہیں سوؤں گا, اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. رسول اللہ کے پاس 3 صحابہ آئے تھے, تفصیل کا وقت نہیں, اور یہی قسم کھائی تھی. ایک نے کہا رات کو نہیں سوؤں گا, ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا, تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا. نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سنو یاد کرو, من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ایک سید صاحب کا بیان 360 صفحہ پر, کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے, 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. 12 دن تک, سن رہے ہیں آپ, 12 دن تک ایک ہی وضو سے. کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی تھی, اس کو نہ پیشاب کی حاجت نہ پخانے کی حاجت, کچھ بھی نہیں ہوئی.
12 दिन तक एक वजू से नमाज पढ़ी और 15 साल तक मुसलसल कभी लेटने की नौबत नहीं आई है। 15 साल तक नहीं लेटे। और 382 पे एक और बुजुर्ग के बारे में कहते हैं, उनके पास एक मुरीद आया, उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की बाद नफल शुरू हो गए, नफल लेकर जोहर तक पढ़ते रहे, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद फिर नफलों में शुरू हो गए, असर तक नफल पढ़ते रहे, असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ में मशगूल हो गए, मुझसे फारिग हुए, मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर इशा की अजान हुई, इशा की नमाज पढ़ी, ये बैठा रहा बेचारा, इंतजार करता रहा, इशा के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर सुबह होगी, सुबह की नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद जिक्र शुरू कर दिया, बैठे बैठे आंख लग गई तो फौरन आंख खोल के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, उस आंख से अल्लाह की पनाह जो नींद से भरती नहीं है। ये नमाज पढ़ता रहा या सोता रहा है? ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं। अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर में आए, लटकी हुई रस्सी को देखा, कहा क्या है? कहा जब ज़ैनब थक जाती है फिर ज़ैनब इसका सहारा लेकर, इसका टेक लेकर, इसका टेक लगाकर फिर नमाज पढ़ती है। कहा इसको खोल दो और उसको सुना दो, जब वो थक जाए तो उस पर उसके जिस्म का हक शुरू हो जाता है। फरमाते हैं 465 सफ़े पर सूफियत की दावत, कुरान भी छोड़ दो, जिक्र इल्लल्लाह का ज़रबे मारो। कहा सैयद अली मैमून, उनका मशहूर किस्सा है, बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुदर्रिस थे, वो एक सैयद साहब के बैत हो गए, सैयद साहब ने उससे सारे काम छुड़वा दिए और कहा बस ज़रबे मारो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। सांस से देखा आपने, लाइटें बंद होती है, ये क्या है? ये ला इलाहा, ये क्या? इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये ज़रबे लगती रहे, अंधेरा हो गए। कहा ज़रबे लगवानी शुरू कर दी। उनको पता लगा किसी वक्त ये छुप कर अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं, फौरन बैन लगा दिया कि तुमने कुरान भी नहीं पढ़ना, सिर्फ हमारे बताए हुए जिक्र करो और इल्लल्लाह की ज़रबे मारो। कहा कुछ अरसे के बाद उनका दिल जारी हो गया, फिर दिल ने ज़रबे मारनी शुरू कर दी, फिर दिल से इल्लल्लाह की सदाएं निकलनी शुरू कर दी। फिर जब उनका दिल चल पड़ा, फिर उनसे कहा हाँ अब तुम कुरान पढ़ो। फिर जब कुरान पढ़ा तो ऐसे ऐसे अनवार उनके सामने आए जो इससे पहले नजर नहीं आए थे। क्या ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है? इब्ने मसूद मस्जिद में दाखिल हुए, लोग पत्थरों पे जिक्र कर रहे, एक कहता अल्लाह अकबर, सारे कहते अल्लाह अकबर। आपने फरमाया इन बिदतियों की मस्जिद से निकालो और यहाँ कुरान की तलावत ना करो, बस मौलवियों के बताए हुए जिक्र करो। ये रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं। फदाइले जिक्र है, मौलवी ज़िक्रिया साहब राइटर हैं, सफ़ा 575 है, फरमाते हैं हमारे एक पीर साहब ममशाद उनका नाम है, उनकी मौत का वक़्त आया, इंतकाल होने लगा तो पास बैठने वालों ने दुआ दी कि हजरत आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत की फला 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 नेमतें अता फरमाए। कहने लगा भले आदमी, जन्नत तो 30 साल से बनकर संवर कर मेरे सामने आ रही है, मैं कभी उस जन्नत में नजर ही नहीं डालता। क्यों? सूफियों का कीदा है, आदि कलंदरी राबिया बसरी कहा करती थी जन्नत के पानी से जहन्नम बुझा दूं, जहन्नम की आग से जन्नत जला दूं, फिर बेलोस होकर इबादत करूं। ये सूफियत की दावत है, ये रहबानियत की दावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे हटे। साहबा ने कहा आप आगे क्यों बढ़े, फिर आप पीछे क्यों हटे? कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत दिखाई, मैं उसकी ख्वाहिश में आगे बढ़ा, फिर रब ने जन्नत जहन्नम दिखाई, मैं उसके डर से पीछे हटा। और कुरान बयान करता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, अहले ईमान अल्लाह की जन्नत की लालच में आगे बढ़ते हैं और जहन्नम के डर में, इन दो के दरमियान रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। ये अकीदे कि हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हम जन्नत को देखते नहीं, हमें जन्नत की तलब नहीं, ये अकीदे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अकीदे। आपने तो बदर में सहाबा से कहा था कुमू इला जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, उठो उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। 572 सफ़ा है फज़ाइल सदक़ात का, रहबानियत और सूफियत की दावत। खाना पीना छोड़ दो, बेगम बच्चे छोड़ दो, पहाड़ों में निकल जाओ। कहते हैं एक बुजुर्ग की दलील कोई नहीं, कौन था, कब मरा, कब पैदा हुआ, नाम क्या था, कुछ नहीं, बस एक बुजुर्ग की एक राहिब से मुलाकात हुई, इससे बातें करते हुए उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा कि हमारे नबी ईसा 40 दिन तक फाका कर लिया करते थे और ये बात मौजज़े से ही हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। इस सूफी साहब ने कहा अच्छा अगर मैं 50 दिन का फाका करूं तो मुसलमान हो जाओगे? कहा बड़ी बात है, आप तो नबी ईसा से भी बढ़ जाओगे, तो मुसलमान हो जाऊंगा। 50 दिन तक ना खाया ना पिया, फाका करके गुजारा। कहा ये तो 50 दिन तेरे कहने पे थे, ले अब 10 दिन और फाका करके दिखाता हूं।
یہ کس رسول کی تعلیم ہے؟ یہ کس نبی کا دین ہے؟ یہ قرآن کی